Charan, audible? Is my screen visible? Yes, sir. Okay, right. Screen కూడా కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేశాను చూడండి మా. ఇప్పుడు కనపడుతుందా? వచ్చింది. నోట్ ప్యాడ్. వచ్చింది సార్. ఓకే. Right, ma. Now, last session. What we did in last session? Last session we discussed about data types, and we discussed about few things. What I told, there is no concept of gap-based values in Java. In Java, there is no concept of gap-based values. Instead, that uninitialized variables will be filled with a default values. So what are all the default values? For integer category, default value is 0. For decimal category, integer category is 0.0. For character, nothing. And Boolean false. And object category is null. Now, so tell me the size of the data type, each and every data type size. Now, how many bytes for byte data type? 1 byte. So 1 byte equal to how many bits? 8 bits equal to 1 byte. Now, sort, how many bytes? 2 bytes. Now, integer 4 bytes, right ma? Now long 8 bytes. Okay, now float 4 bytes. How many decimals it will occupy? So 6 to 7, I guess. 7 to 8 or 6 to 7, right ma? Decimal values for float 6 to 7 decimal, right ma? After precision 6 to 7 decimals, right ma? Now double, how many bytes? Right ma? So after precision 15 decimals. Character, what is the size? 2 bytes. Why character takes 2 bytes of memory? To accommodate Unicode char set. To accommodate Unicode char set. So remaining languages occupies only 1 byte for character. But when it comes to Java, character occupies 2 bytes of memory. Boolean, 1 bit, not byte ma. So string. So anyhow, these are all user different data types. Now, how to calculate a range of that particular data type? How to calculate a range of the data type? So what is the formula to calculate range of the data type ma? Minus 2 power n minus 1 to 0, comma 2 power n minus 1 minus 1. Okay, right? Am I correct or not ma? Now, so what it will be? It will be minus 128. So let's say 2 power 7 minus 2 power 7. Am I correct or not ma? Minus 2 power 7 to 0, 2 power 7 plus 1. Sorry, minus 1. Am I correct or not? Two power 7 minus 1. Am I correct or not? Now what will be the size? Minus 128 to 0, comma plus 127. Right ma? Now byte. When it comes to byte, what is the size? Minus 32,768 to 32,767. So including 0. Am I correct or not ma? Includes 0. Am I correct or not? Now, so what are all the wrapper classes for each and every data type? For each and every primitive data type, there is a wrapper class. So those all wrapper classes are belongs to java.lang.star package that we'll discuss later. Okay. Now, so any question till here?
Any question till here? Can I go for next? Now, and I'm having a program and I'm going to write a program, something like public class main. The class name is main. Now, is that font visible? Font visible. Now I'm going with public static void main. Now string args array, open flowerly brace, closing flowerly brace. Okay. Now what I'm trying to do, and I'm trying to write a program for int I equal to 0, right? Now I'm not giving any condition here. Now I'm going with I plus plus. So in for loop, we are going to use three. One is for initialization, one is for increment, and one is for testing. So middle one is for test case, right? My condition testing. Now here what I'm trying to do, maybe you can go for int instead of int, and I'm going with the byte data type for simplicity. Okay. Now byte. Now what I'm trying to do here, and I'm going to use if condition. If I less than 0, open flowerly brace, closing flowerly brace. Now I'm writing something like system dot out dot println. Now I'm going to use hi, hello. Okay. Now this is my program, right, ma? Now what will be the output? What will be the output of the above code snippet? Okay, I will tell you answers. You can go for pinky ponky options also, right? A, compile time error, right ma? B, runtime error. Compile time errors are syntax errors. Compile time errors are syntax errors. Runtime errors are due to input. There might be a problem while executing this program. Maybe null pointer exception, input mismatch exception, arithmetic exception. Divide by 0. డివైడ్ బై జీరో జీరోతో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా అది ఇన్ఫినిటీలోకి వెళ్తుంది అది అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అలాంటివి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి తర్వాత సి హాయ్ హలో డి హాయ్ హలో infinite times. Okay, now E, none of the above. E, F, whatever Srinivas sir told. Answer, I do agree. Right? Now tell me your answer. Tell me your answer. Tell me your answer. Tell me your answer. Compile time error, runtime error, compile time error, runtime error, hi hello infinite times, none of the above, whatever are told, that will be agree. Okay, ఒకసారి కోడ్ రాస్తారా? Write this code and run and let me know. In Eclipse or online compiler.
రన్ చేసిన తర్వాత ఎలా వస్తుంది? ఐ అక్కడ లెస్ దాన్ 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అసలు? మరి ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిందా లేదా? నౌ యూఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ కదమ్మా. సో నువ్వేం చేస్తున్నావు? ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నావు. ప్లస్ ప్లస్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది? ఐ లెస్ దాన్ 0 అయితేనే, అంటే ఐ వాల్యూ నెగిటివ్ అవ్వాలి. నువ్వేమో ఇక్కడ ఐ పాజిటివ్ చేసావు, తర్వాత ఇక్కడ ఐ నెగిటివ్ అయితేనే లోపలికి వెళ్ళమని చెప్తున్నావు. మరి ఎలా వెళ్తుంది? అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? రైట్. Now and I'm doing the same code. Now go here. Now I'm going to create a class called data type ranges example. New class data type ranges example. Right ma, data type ranges example. Just I'm copying the same code ma, and I'm copying the same code. Maybe you have the main method. Yes. Now let me go here and copy this code, and I'm pasting this code. Right ma. Now let me run this. Now what you are doing? We are getting hi hello, and it is running infinitely. Am I correct or not? So what is the reason for this? Now I'm stopping that execution. Now how it will be? Let me go here. Now go here, data type ranges example. Now here what I'm trying to do, and I'm trying to place system dot exit of 0, meaning successful termination of JVM. System dot exit of 0 means successful termination of JVM. So if condition లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను JVM ని టెర్మినేట్ చేశా, లేదంటే నాకేమైంది? ఇన్ఫినిట్ లూప్ వచ్చింది. సో యూ నీడ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎగ్జిట్ కండిషన్. యూ నీడ్ టు గివ్ explicit exit condition. Okay, now let me see what is the value of y. So system.out.println, the value of i is ఇక్కడ చూడండి మా i వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైతుంది? i వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూడండి మా, 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అవునా? ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది? ఫస్ట్ 0 ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ 0 నుంచే ప్రింట్ అయింది, చూసారు కదమ్మా. ఐ వాల్యూ ఎంత? 0. తర్వాత ఏమైంది? ఇంక్రిమెంట్ అయింది. తర్వాత అలా ఎంతవరకు ఇంక్రిమెంట్ అయింది? చూడండి మా. ఎంతవరకు ఇంక్రిమెంట్ అయింది? 127. ఏ డేటా టైప్ వాడావు నువ్వు? డేటా టైప్ ఏం వాడావు? బైట్ డేటా టైప్ వాడావు. ఏ డేటా టైప్ వాడమ్మా? బైట్ వాడాం. బైట్ యొక్క రేంజ్ ఎంత? 127. సో 127 తర్వాత నువ్వు మళ్ళా ఏం చేస్తున్నావు? 127 తర్వాత మళ్ళా ఏం చేస్తున్నావు? ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నావు. ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ రేంజ్ లో ఉందా? లేదు. నువ్వు మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ బౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. రేంజ్ ఎంత మా? -128 to 127. అవునా? అర్థమైందా? తర్వాత నీకేమైంది? 127 తర్వాత నువ్వు మళ్ళా ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నావు. ప్లస్ ప్లస్ చేస్తే ఏమైంది? ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. 128 ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. 128 ఉందా బైట్ డేటా టైప్ లో? లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది? దాని నెగిటివ్ బౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెగిటివ్ బౌండ్ ఎంత? -128. -120 అయినప్పుడు ఐ అనేది లెస్ దాన్ 0నా కాదా? లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళింది. సో ఇఫ్ కండిషన్ లో నువ్వు సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 రాయకపోతే ఏమైతుంది? మళ్ళా 0కి వస్తుంది, మళ్ళా 127కి వెళ్తుంది, మళ్ళా -120కి వెళ్తుంది. అలా ఏమొస్తుంది మనకి? ఇన్ఫినిట్ లూప్ వచ్చింది. అవునా కాదమ్మా? సో ఇప్పుడు నీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి? రేంజ్ ఎప్పుడైతే దానికన్నా నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళాలనుకున్నామో మళ్ళా సైకిల్ ఏమవుతుంది? రిపీట్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? సో మనకి ఇప్పుడు డేటా టైప్ సైజెస్, రేంజెస్ ఇంపార్టెంటా కాదా? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ డేటా టైప్ సైజెస్ అండ్ రేంజెస్ ఆర్ నాట్. అర్థమవుతుందా లేదమ్మా? అర్థమవుతుందా లేదా? రైట్. నేను సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0నే రాయాలా, ఇంకేమైనా రాయకూడదా అంటే సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 అనేది సక్సెస్ఫుల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ జేవిఎం ని సక్సెస్ఫుల్ గా టెర్మినేట్ చేయడం కోసం. లేదనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు? బ్రేక్
బ్రేక్ చేస్తే ఏమైతుంది, ఆ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. లూప్ ఏమైతుందమ్మా, బ్రేక్ అయిపోతుంది. తర్వాత నువ్వు రిటర్న్ రాసావు అనుకో, రిటర్న్ బ్రేక్ పక్కన పెడదాం. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, విల్ డిస్కస్. రిటర్న్ అంటే రిటర్న్ ఆఫ్, రిటర్న్ ఏమవుతుంది, అది కూడా రిటర్న్ అవుతుంది. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, రిటర్న్ కీవర్డ్ ఎక్కడ వాడతామా, ఒక ఫంక్షన్ నుంచి వాల్యూని రిటర్న్ చేయడానికి మనం రిటర్న్ వాడతాం. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఇది రిటర్న్ అయిపోయింది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ రిటర్న్. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా. తర్వాత రిటర్న్ బదులు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే కంటిన్యూ అని రాస్తా. కంటిన్యూ అంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇదేమైతుంది, లూప్ లో నుంచి మళ్ళీ స్కిప్ అయిపోతుంది. సో నీకు ఈ ఇటరేషన్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వస్తుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ నేను వైల్ లూప్ లో యూజ్ చేపిస్తా. నేను నెక్స్ట్ వైల్ లూప్ లో కంటిన్యూ వాడదాం. ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఏం వాడతారు, ఇట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ టు గో విత్ ఏ బ్రేక్, సజెస్టబుల్ టు గో విత్ ఏ బ్రేక్. సో ఇక్కడ ఇది కంపైల్ టైం ఎర్రరా, నువ్వు కండిషన్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎగ్జిట్ కండిషన్. మీరు ఏదైనా ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తే ఎగ్జిట్ అవుతుంది, లేదంటే ఇటరేటివ్ లూప్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, డన్. అర్థమైందమ్మా. కెన్ యూ రైట్ దిస్ కోడ్? చేశారా, ఈ కోడ్ రాశారా, చేశారా? రైట్ మా, మేక్ ఇట్ యూస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0. బ్రేక్ అయితే ఇంకా అసలు కంప్లీట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఒకసారి అయిపోవడం కాదు, అసలు ఈ లూప్ లో ఫర్ లూప్ లో నుంచి బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం బ్రేక్ అయితే ఏం చేద్దాము. సో SYSO ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్, రైట్. అంటే ఏంటి, ఫర్ లూప్ లో నుంచి బ్రేక్ అయిపోయింది, ఫర్ లూప్ నుంచి బ్రేక్ అయింది. అదే సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 అన్నావు అనుకో, అదేంటి అసలు JVM నే టెర్మినేట్ చేస్తుందమ్మా. నీకు నెక్స్ట్ అసలు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అవ్వదు. ఇది అన్రీచబుల్ కోడ్, అందుకే కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. అవునా? సో సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 అనేది నీకేంటి, అసలు మొత్తం ఓకే, రైట్. సో బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫర్ లూప్ లో నుంచి కంట్రోల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఫర్ లూప్ లో నుంచి కంట్రోల్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో రిటర్న్ కూడా ఏం చేస్తుంది, సో రిటర్న్ అంటే నీకు బ్రేక్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఫర్ లూప్ లో నుంచి బ్రేక్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. కానీ రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్, అసలు కంప్లీట్ గా రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఈ రిటర్న్ అనేవి ఈ ఫర్ లూప్ వీటిల్లో వాడకూడదు. ఇట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ టు యూజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ లో ఏదైనా వాల్యూని రిటర్న్ చేయడానికి మాత్రమే రిటర్న్ స్టేట్ వాడతాం. సో కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ని చేస్తుంది. సో దట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో ఇవి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. సో ఎయిదర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ బ్రేక్ ఆర్ ఎయిదర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ break or either you need to use system dot exit of 0. System dot exit of 0 is successful termination of JVM. System dot exit of 0 is successful termination of JVM. Either you can go with system dot exit of 0 or you can go with a break. Break will break this loop execution. ఈ if condition నే బ్రేక్ చేస్తుందా, ఫర్ లూప్ ని బ్రేక్ చేస్తుందో చూద్దాం. SYSO ఆఫ్టర్ if condition. సో ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అయింది, అవునా, ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత నీకేంటి, ఇంక ఇఫ్ లోకి పోదు కాబట్టి మళ్ళీ అది 128 టైమ్స్ వచ్చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది, రైట్. అర్థమవుతుందమ్మా. సో బ్రేక్ విల్ బ్రేక్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్, ఈ కండిషన్ నే బ్రేక్ చేస్తుంది, అవునా. సో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా చూడండి, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందా చూడండి. సో విల్ సి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ అయిందమ్మా, కంటిన్యూ అయిందా లేదా, -128. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా నీకు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో సారీ ఇక్కడ చూడండి. సో నీకు బ్రేక్ ఏం చేస్తుందమ్మా, బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది, సో ఫస్ట్
ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇఫ్ కండిషన్ మాత్రమే బ్రేక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయా లేదా? ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా? ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్స్ వేర్ యూ కెన్ గో హియర్ system.exit of 0. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్. ప్రస్తుతానికి system.exit of 0 రాయండి చాలు. నా వైల్ లూప్ లో మనం ఇవి రాద్దాం ఇప్పుడు. సో system.exit of 0 will terminate the JVM. System.out. ఇదేంటి మా system.exit of 0 successful termination of JVM. సో ఇప్పుడు డేటా టైప్ సైజెస్ రేంజెస్ ఇంపార్టెంటా కాదా? డేటా టైప్ సైజెస్ అండ్ రేంజెస్ ఇంపార్టెంటా కాదా? రైట్ మా. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నాను మా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ ఫంక్షన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్స్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ void example for loops. So loops ki example rasnama, right? So you can call this. So system.exit of 0 aithe it terminate అయిపోతుంది. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను దీన్ని సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో నీకు రిటర్న్ చేస్తే ఏంటి? ఇఫ్ కండిషన్ లో నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత నీకు బ్రేక్ చేసినా అదే అవుతుంది. నీకు బ్రేక్ చేసినా ఇఫ్ కండిషన్ లో నుంచి బ్రేక్ అయిపోతుంది. అవునా అవునా కదమ్మా? తర్వాత కంటిన్యూ అంటే ఏమైతుంది? ఆ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. ఆ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. సో ఇది ఇన్ఫినిటీ లూప్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటున్నా. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు ఈ i less than 0 అయింది కదమ్మా. సో i less than 0 అయింది. i less than 0 అయిన తర్వాత నీకు ఏమైంది? హాయ్ హలో ప్రింట్ అయింది. హాయ్ హలో ప్రింట్ అయిన తర్వాత నీకు ఇఫ్ బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ ఈ i వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది. అవునా కాదమ్మా? ఈ i వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ i వాల్యూ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. సో నీకేమైందమ్మా? ద వాల్యూ ఆఫ్ i ఈస్ 127. సో 127 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళింది. ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళింది. అవునమ్మా? ఇఫ్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత హాయ్ హలో ప్రింట్ అయింది. హాయ్ హలో ప్రింట్ అయిన తర్వాత నువ్వేం చేసావు? అమ్మా? హాయ్ హలో ప్రింట్ చేసిన తర్వాత వాట్ యు డిడ్? బ్రేక్ చేసావు. అవునా? బ్రేక్ చేసిన తర్వాత నీకు ఇదేమైంది? ఫర్ లూప్ డైరెక్ట్ గా బ్రేక్ అయిపోయింది. ఫర్ లూప్ బ్రేక్ అయింది. అవునా కాదమ్మా? ఫర్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోయింది. తర్వాత నీకు ఫర్ లూప్ బయట స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయా లేవా? SYSO ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ కంప్లీషన్ అయిపోయింది. కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్. సో నీకు ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? హాయ్ హలో ప్రింట్ అయింది. అవునా? హాయ్ హలో ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అయింది. అవునా? ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళింది? నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అయిందా లేదా? హాయ్ హలో ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత నీకు అసలు కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిందా లేదమ్మా? కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చింది చూడండి. ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిందా లేదా? ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిందా లేదమ్మా? సో నువ్వు ఇప్పుడు ఏం వాడాలి? system.exit of 0 వాడాలా? system.exit of 0 ఏంటి? సక్సెస్ఫుల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ JVM. తర్వాత నువ్వు బ్రేక్ వాడితే ఏమైంది? బ్రేక్ వాడితే ఏమైందమ్మా? ఎక్కడైతే నువ్వు బ్రేక్ వాడావో కంప్లీట్ గా ఇఫ్ కండిషన్ లో బయటకు వచ్చింది. ఆ ఇఫ్ కండిషన్ ఎక్కడుంది? ఫర్ లూప్ లో ఉండింది. ఆ ఫర్ లూప్ లో నుంచి కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? నెక్స్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? ఇక్కడికి వచ్చిందమ్మా? ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిందా? ఎల్స్ లోకి వెళ్ళాలా?
ఎక్కడికి వెళ్ళింది? కంప్లీట్ గా ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. బ్రేక్ విల్ బ్రేక్ ఎంటైర్ ఎగ్జిక్యూషన్. బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది? కంప్లీట్ ఫ్లోని బ్రేక్ చేసింది. అవునా కాదా? అసలు ఫర్ లూపే రన్ అవ్వాల, ఫర్ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది, ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇంకా గాట్ ఇట్ రైట్ మా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను i ఈక్వల్ టు 10, రైట్. సో నేను ఇక్కడ ఇంట్ i, లెట్ మీ కాల్ SYSO iterative statements. సో iterative statements example for loops నేను ఇది కాల్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 0, రైట్ మా. తర్వాత నేను ఏం చేశాను? i ఈక్వల్ టు 0 వైల్ i గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, సారీ i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. సో i లెస్ దాన్ 10 అంత వరకు నేను ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ i. ఓకే, ప్రింట్ ఆఫ్ i ఆర్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ i. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? ప్రింట్ ఆఫ్ i పెట్టుకుంటున్నా ప్రస్తుతానికి. ప్రింట్ ఆఫ్ i స్లాష్ t. ఓకే, కొంచెం స్పేస్ ఇస్తున్నా. తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఓకే రైట్ మా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? i వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేశా. i వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేశా. i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నా. కానీ i వాల్యూని నువ్వు నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసావా అమ్మా? i వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసావా? సో నెక్స్ట్ నువ్వు ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అన్నా చేయాలి, తర్వాత ఇక్కడన్నా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి i ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, అప్పుడు నీకు ఏమైతుంది? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫర్ లూప్ లో ఏదైతే 3 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నానో ఇక్కడ కూడా అదే రాస్తున్నా. అవునా కాదా? సో ఈ అబోవ్ వచ్చేసి వైల్ లూప్. అవునా? సేమ్ ఇదే కోడ్ ని నేను ఎలా రాస్తానంటే ఫర్ ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, i ప్లస్ ప్లస్. ఎక్కడైనా 3 కండిషన్స్ రాయాల్సిందే. ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్. అవునా కాదమ్మా? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ i1 స్లాష్ t. అవునా? SYSO అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. అవునా? అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, నేనేం చేశాను? వైల్ లూప్ రాసాము. సో సేమ్ అవుట్పుట్, రెండింటికి ఒకటే అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా? రెండింటికి ఒకటే అవుట్పుట్ వచ్చింది. కానీ నువ్వు వైల్ లూప్ రాస్తే ఆ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎగ్జిట్ కండిషన్ నువ్వు అన్ని ఒక్కోటి ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఇనిషియలైజేషన్, కండిషను, ఇంక్రిమెంట్. కానీ ఫర్ లూప్ లో ఏం రాస్తాము? అన్ని ఒకే చోట రాస్తాం. ఫర్ లూప్ లో ఏం చేస్తాము? అన్ని ఒకే చోట రాస్తాం. తర్వాత వైల్ లూప్ కి డూ వైల్ లూప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైం కండిషన్ చెక్ అవ్వదు. అవునా కాదమ్మా? సో డూ ఓపెన్ ఫ్లవర్ లిబ్రేస్, క్లోజింగ్ ఫర్ లిబ్రేస్. తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాస్తామా? డూ వైల్. ఇక్కడ ఏం రాస్తాము? i2 greater than or equal to 10 ended with a semicolon. Now let me define int i2 equal to 0. Int i2 equal to 0. Now I'm going here system dot out dot println of print of i2 slash t. అవునమ్మా? సో 3 1 to 10 ప్రింట్ చేస్తున్నాయి. అవునా? 3 1 to 10 ప్రింట్ చేస్తున్నాయా లేదా? సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ ఫస్ట్ లోనే కండిషన్ చెక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అసలు కండిషన్ చెక్ చేసుకోదు. i2 ఎంత ఉన్నా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ 0 ఉన్నా ప్రింట్ చేస్తుంది, -10 ఉన్నా ప్రింట్ చేస్తుంది, ఎంత ఉన్నా ప్రింట్ చేస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ మా. ఓకే, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో కండిషన్ అనేది ఒక్కసారి రన్ అయిన తర్వాతే. కానీ ఫర్ లూప్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఎప్పుడు? వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఫర్ లూప్ మా. వెన్ యు నో how many number of times you know the iteration takes place, you know the exact number of times you are supposed to iterate, then you are going with for loop. If you know the number of times of iteration, if you know the number of times of iteration beforehand, సో మనకి ముందుగా తెలిసినప్పుడే మనం ఏం చేస్తాము? i2 10 అనే దానికి వెళ్తాం బిఫోర్ హ్యాండ్. తర్వాత ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ బిఫోర్ హ్యాండ్,
నా కండిషన్ ట్రూ అయిన దాకా నాకు ఎన్నిసార్లు అనేది నాకు ముందుగా తెలియదు. అలాంటప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ వైల్ లూప్. దెన్ డూ వైల్ లూప్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఒకసారి మాత్రం కండిషన్ టెస్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఫస్ట్ టైం I need to run the lines, then I need to write ma. Now, so here and I'm going to use in for loop and I'm going to use one condition. If I1 is equal to 5. So నేను ఈ I అనేది 5 అయినప్పుడు I don't wanted to print this line. I don't wanted to print this line. Right ma? I don't wanted to print this line. Remaining times lo nenu print cheyali. Okay. Now ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మా ఏం వాడతాము? కంటిన్యూ. ఓకే. సో దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి మా. సో నేను I1 ఈక్వల్ టు 5 అన్నప్పుడు 5 ప్రింట్ అవ్వదు చూడండి. ఎక్కడ సారీ, ఇక్కడ నేను ఒక ఇంక్రిమెంట్ కండిషన్ వాడలేదు కదా డూ వైల్లో ఇంక్రిమెంట్ కండిషన్ వాడలేదు కదా, చూసారా? సో అందుకని ఇక్కడ ప్రాబ్లం, నాకు మిస్టేక్. ఎగ్జిట్ కండిషన్ రాయలేదు కదా నేను అక్కడ. So here I didn't write exit condition. I do plus plus. Okay na? Right. So I value 0 to 10 వచ్చిందా? తర్వాత సో ఇక్కడ I అనే వాల్యూ స్కిప్ అవుతుంది చూసారమ్మా. I వాల్యూ స్కిప్ అయింది చూసారా? 5 ప్రింట్ అవ్వాలా లేదా? ఫర్ లూప్ లో 5 ప్రింట్ అవ్వాలా లేదా? నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? కంటిన్యూ అన్నప్పుడు నీకు ఏమైంది? ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. అర్థమైందమ్మా? I ఈక్వల్ టు 5 అన్నప్పుడు కంటిన్యూ అన్నా. కంటిన్యూ అన్నప్పుడు ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇటరేషన్. ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేస్తుంది. స్కిప్ ఓన్లీ ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ చేస్తుంది. I ఈక్వల్ టు 5 అన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఇటరేషన్ స్కిప్ అవుతుంది. ఆ స్కిప్ అయిన తర్వాత ఆ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమైంది? I వాల్యూ 6, 7, 8 ఫర్ లూప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. ప్రింట్ చేయటం అని కాదు, ఇంక ఇక్కడ ఏ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా నాట్ ఓన్లీ ప్రింటింగ్ I1 మా, ఇక్కడ నువ్వు లైన్ ఏ లాజిక్ రాసిన, సో సంథింగ్ లైక్ ఇంటూ A ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ 20 అన్నావు అనుకో. సో ఈ లైన్ మొత్తం, ఈ లైన్స్ మొత్తం స్కిప్ అయిపోతాయి. ఈ రెండు లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓన్లీ I1 ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు మాత్రమే నెక్స్ట్ మళ్ళా 6కి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ. సో ఎందుకు కంటిన్యూ వాడతాము? మనం ఒక పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ని స్కిప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఒక ఫర్ లూప్ లో కానీ వైల్ లూప్ లో కూడా ఎక్కడైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ ఇటరేషన్ ని నువ్వు స్కిప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ కంటిన్యూ. సో నేను ఇక్కడ అదే I2++ రాశాం కదా. సో నేను కూడా దీన్ని కూడా ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సేమ్, ఇఫ్ I2 is equal to 5,
I2 equal to 5. Now I'm going to use continue. Right? Now, ikkada kuda if I is equal to 5, now I'm going with continue. So continue ఏం చేస్తుంది, ఆ ఓన్లీ ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఆ ఒక్క ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ చేస్తుంది. హోప్ యు గాట్ ఇట్. రైట్ మా. నా ఇక్కడ చూడండి, అదొక్కటే స్కిప్ చేసిందా? లేదు. అవుట్పుట్ ఏదో తేడా వచ్చింది, చూసారా? అవుట్పుట్ తేడా వచ్చింది. ఏం తేడా వచ్చింది చూడండి. నా ఇక్కడ చూడండి మా, ఏం తేడా వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు 5 రాసినప్పుడు కంటిన్యూ అన్నాం. కంటిన్యూ అన్నప్పుడు ఏమైంది, ఎంతవరకు ప్రింట్ అయింది నీకు చూడు, 4 వరకు ప్రింట్ అయింది, అవునా? తర్వాత అదేం చేసింది, మొత్తాన్ని వైల్ లూప్ నుంచే బయటకు వచ్చింది, అవునా? వైల్ లూప్ నుంచే బయటకు వచ్చింది. అర్థమైందా కాదమ్మా? అర్థమైందా కాదా? సో నెక్స్ట్ నీకు వెళ్ళండి, ఏమైంది, ప్రింట్ అయింది ఓన్లీ. సో నీకు ఎక్కడికి అసలు ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం స్కిప్ అయిందా, లేదంటే ఓన్లీ ఇంతవరకు స్కిప్ అయిందమ్మా? Okay, let's see here. వైల్ లూప్ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు మొత్తాన్ని స్కిప్ చేసిందా కంటిన్యూ అంటే? జనరల్ గా వాడంలే కంటిన్యూ అనేది. ఓకే, జనరల్ గా కంటిన్యూ అనేది మనం ఫర్ లూప్ లోనే వాడతాం. ఓకే, సో నీకు ఇక్కడ ఏమైతుంది, మొత్తం స్కిప్ అయిపోతుంది. వైల్లో వాడినా, డూ వైల్లో వాడినా నీకు ఏమైతుంది, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్స్ మొత్తం స్కిప్ అయిపోతున్నాయి. అదే నీకు ఫర్ లూప్ లో వాడితే ఏమైతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. పర్టికులర్ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. సో కెన్ యూ డూ దీస్ లూప్స్? రైట్ మా, ఇవి రాయండి మా, మళ్ళీ వేరే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఇది కాల్ చేయండి మా, ఇది కాల్ చేయండి. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేయండి ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత. సో ఫంక్షన్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ పైన ఉండొచ్చు, కింద ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెన్ కాల్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ది ఫంక్షన్, డిఫైనింగ్ ఫంక్షన్ డజంట్ మ్యాటర్.
మనము పైన రాసామా మెయిన్ మెథడ్ కి కింద రాసామా అనేది మ్యాటర్ కాదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇది ఏ అప్రోచ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, టాప్ డౌన్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. అవునా? Sricharan, hope you are able to follow me, right? Yeah, sir. Okay. Done ma? Done? సో ఇక్కడ కంటిన్యూ బదులు ఫర్ లూప్ లో బ్రేక్ పెడితే ఏమైందో చూద్దామా?
what will be the output instead of continue if at all and I'm using break here. బ్రేక్ వాడితే ఏమవుతుందమ్మా, కంటిన్యూ వాడితే ఆ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అయింది, అవునా? బ్రేక్ అయితే ఏమైంది, అసలు ఆ లూప్ లో నుంచే బయటకు వచ్చింది, చూసారా? దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంటిన్యూ అండ్ బ్రేక్. అర్థమైందమ్మా? సో నేను కంటిన్యూ పెడితే ఏమైంది, ఇట్ విల్ స్కిప్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్, ఆ ఇటరేషన్ మాత్రమే స్కిప్ అయింది. It skips that particular iteration. Am I correct or not, ma? If you go with a break, what will happen? It will completely out of your for loop, breaking entire for loop functionality. So that's the difference between continue and break. Continue will skip that particular iteration. Continue will skip the particular iteration, whereas break will completely break that loop execution. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? అర్థమైందా కాలేదా? హలో, మీరే ఒకసారి కంటిన్యూ వాడి ఒకసారి బ్రేక్ వాడి మీరే డిఫరెన్స్ చూడండి, ఓకేనా? లేదు మా స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. అదే నువ్వు స్టాటిక్ ఫంక్షన్ కాకుండా ఇన్స్టెన్స్ అయితే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ లేకపోతే అప్పుడు ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ అని వాడాను కదా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేకుండా ఉండడానికి స్టాటిక్. నేను ఎప్పుడైతే స్టాటిక్ లేకుండా వాడానో స్టాటిక్ అని పెడితే డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, స్టాటిక్ ఫంక్షన్ ముందు స్టాటిక్ ఉంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తా ఆబ్జెక్ట్, అప్పుడు మీకు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, ప్రస్తుతానికి అన్ని స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్ రాయండి. నిన్నొక్కటే నేను డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్, నిన్నొక్కటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసి, ఓకేనా? సో కంటిన్యూ వాడండి, బ్రేక్ వాడండి మా, కంటిన్యూ వాడండి, బ్రేక్ వాడండి, డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. కంటిన్యూ కి బ్రేక్, కంటిన్యూ కి బ్రేక్ డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి.
Okay. So continue ki break ki difference అర్థమైందా? Continue ki break ki difference అర్థమైందా? Any question here ma? Any question here? Switch case రాద్దామా? Switch case రాద్దామా? Switch case. Public, static, void, switch case example. ఇంకో ఫంక్షన్ లో రాస్తున్నాను ఏంటంటే మనకి నీట్ గా అర్థమవుతుందని స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద చాయిస్ SYSO enter choice. ఓకే, సో ఆ చాయిస్ నేను చెప్తాను మా SYSO ఎడిషన్, SYSO subtraction, SYSO multiplication, SYSO division. Okay, right. So let me call the switch case here. Loops తర్వాత స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా రైట్ మా. సో నీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్ అవుతుంది. స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్లో మనము యూజర్ చాయిస్, ఆ చాయిస్ బేస్ చేసుకొని యాక్టివిటీస్ జరగాలి. 1 అయితే ఎడిషన్ జరగాలి, 2 అయితే సబ్ట్రాక్షన్ జరగాలి. సో నువ్వు ఏదైతే చాయిస్ అడుగుతున్నావో ఆ చాయిస్ ని రీడ్ చేయాలి కదా, రైట్. సో కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి మనం ఏం వాడతాము, స్కానర్. సో స్కానర్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ system.in, రైట్. రైట్ మా, ఎంటర్ చాయిస్ అంటాము, స్కానర్ నుంచి తీసుకుంటాం ఎంటర్ చాయిస్. ఫస్ట్ స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి చాయిస్ ని ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, రైట్. ఈ చాయిస్ ని నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు, ఏ వాల్యూలో తీసుకుంటావు, ఇంటీజర్ తీసుకుంటావా, క్యార్ తీసుకుంటావా? ఇంటీజర్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇంట్ చాయిస్ ఈక్వల్ టు స్కానర్ డాట్ ఇంటీజర్ రీడ్ చేయడానికి మెథడ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇంట్, తర్వాత దీనికి స్విచ్ కేస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి, స్విచ్, రైట్ మా. సో ఇక్కడ చాయిస్ అన్నమాట, ఇక్కడ చాయిస్ ఆర్ కీ. సో మీ చాయిస్ ఏంటి, 1, చాయిస్ 1 అయితే, చాయిస్ 1 అయితే తర్వాత కేస్, కీవర్డ్ కేస్ అనేది, కేస్ 3, కేస్ 4. ఓకే, తర్వాత ఈ 1 2 3 4 కాకుండా మీరు ఇంకేదన్నా ఎక్స్ట్రా ఎంటర్ చేసినట్టయితే అదేమైతుంది, డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్తుంది. అవునా? సో స్కానర్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో డిఫాల్ట్, ఓకే, చాయిస్. సో ఈ చాయిస్ లో నువ్వు చాయిస్ 1 తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఏబిసి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, రైట్. ఎంటర్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు స్కానర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్, ఓకే, system.out.println, ఎంటర్,
B value into B equal to scanner dot next int. ఓకే, సో వీటిని కూడా చాయిస్ బయట తీసుకోమా. చాయిస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏబి వాల్యూలు ఎంటర్ చేసాం తర్వాత, రైట్. సో క్లోజ్ ది స్కానర్. స్విచ్ బయట, స్కానర్ క్లోజ్. డిఫాల్ట్ బయటే కదా పెట్టాల్సి. Okay, right. Now let's define int c equal to 0, right ma. Now ఇప్పుడు ఎడిషన్ అనుకోండి, c equal to a plus b, అవునా? SYSO c, అవునమ్మా? c నెక్స్ట్ ఏంటి? a minus b, రైట్ మా. సో SYSO ఓన్లీ బేసిక్ ఎగ్జాంపులే కదమ్మా, అందుకని నేను ఏబిసిని తీసుకుంటున్నా, రైట్. నెక్స్ట్ 3 ఏంటి? 3 ఆపరేషన్ ఏంటి మా? మల్టిప్లికేషన్. c equal to a star b, SYSO c, right. Now c equal to a by b, so SYSO c, right. ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు బ్రేక్ అనేది రాయాలి, కంపల్సరీగా. బ్రేక్ లేకపోతే నీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిపోతుంది. టిల్ యూ ఫైండ్ బ్రేక్, ఆ కేసులో సెలక్షన్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ ఎన్కౌంటర్ అయ్యేంత వరకు, నాకేంటి, ఆ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటుంది. ఇక్కడ త్రో ఏం అవసరం లేదు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, సంథింగ్ లైక్ దాట్. నా ఇక్కడ చూడండి మా, నేనేం చేస్తున్నాను, మల్టిప్లికేషన్ 1 అన్నా, రైట్ మా. ఎంటర్ ఏ బి, 2 ప్రింట్ అయిందా? అదే నేను ఇక్కడ బ్రేక్ లేదనుకోండి, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుందా? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏం రాదు. సెకండ్ కేసు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది చూసారా? రైట్. సో టిల్ కేసు ఏం చేస్తుందమ్మా, బ్రేక్ లేనంత వరకు ఏ కేసు అయితే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసావో ఆ కేసుని తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేసావు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్. సో ఇట్ విల్ గో టు కేస్ 2. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ c equal to a minus b, అవునా? తర్వాత అదే బ్రేక్ లేదనుకోండి, then it will continue to the next case, right. See, these order of cases are mandatory. ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ కేసెస్ ని కంపల్సరీగా ఒకటే ఆర్డర్ లో పెట్టాలని ఏమన్నా ఉందా? సో we can keep default on top, case 1 here, case 3 somewhere. Order is not mandatory. Order is mandatory ma. Order is not mandatory. Understood or not? సో డిఫాల్ట్ టాప్ లో పెట్టుకోవచ్చు, బయట పెట్టుకోవచ్చు. సో డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన కేసెస్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ బ్లాక్. తర్వాత బ్రేక్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, బ్రేక్ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా నువ్వు లూప్ లో అన్నా వాడాలి, లేదంటే స్విచ్ కేసులో అన్నా వాడాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూస్ బ్రేక్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్. లో సీక్వెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్ యాడర్. ఆ లేడర్ లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ పనిచేయదు. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ ఏ స్విచ్ కేస్ ఆర్ ఎయిదర్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ ఏ లూప్. డూ వైల్ లూప్ లోనైనా, వైల్ లూప్ లోనైనా, ఫర్ లూప్ లోనైనా, ఫర్ ఈచ్ లూప్ లోనైనా. లూప్స్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది, లేదంటే స్విచ్ కేస్ లో మాత్రమే బ్రేక్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయగలుగుతావు. బ్రేక్ కీవర్డ్ ని ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటే సీక్వెన్స్ స్టేట్మెంట్స్ లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని వాడలేవు. సో ఫర్ లో ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది, అప్పుడు నువ్వు బ్రేక్ వాడుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ లో బ్రేక్ వాడలేవు. సో ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ లూప్స్ అండ్ స్విచ్ కేసెస్. అర్థమైందమ్మా? రైట్. సో ఈ బ్రేక్ స్విచ్ కేస్ ఏంటి? సెలక్షన్ గ్రూప్. స్విచ్ కేస్ ఏంటి మా? స్విచ్ కేస్ ఏంటిది? ఏ గ్రూప్? సెలక్షన్ గ్రూప్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ కేస్ ఈజ్ ఏ
selection group statement. So based on the user choice, that particular case is selected for execution. Based on the user choice. User choice ఒకటైతే ఈ కేసు సెలెక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. యూజర్ చాయిస్ 2 అయితే ఈ కేసు సెలెక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. యూజర్ చాయిస్ ఇక్కడ ఉన్న కేసెస్ కి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే then it will go to default block for execution. So based on selection, user choice ని బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతుందా లేదా లూప్. దాంట్లో బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు రన్ అవుతున్నాయమ్మా బేస్డ్ ఆన్ సెలెక్షన్. సో ఈ కేసులో కంపల్సరీగా బ్రేక్ వాడాలి. బ్రేక్ వాడకపోతే నీకేమి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ రాదు, రన్ టైం ఎర్రర్ రాదు, కానీ నెక్స్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కేసెస్ యొక్క ఆర్డర్ కంపల్సరీనా, ఈ కేసెస్ యొక్క ఆర్డర్ మ్యాండేటరీ కాదు. తర్వాత ఈ స్విచ్ కేసులో నువ్వు ఇంటీజర్ వాల్యూని మాత్రమే తీసుకోగలుగుతావు, లేదంటే ASCII వాల్యూని మాత్రమే తీసుకోగలుగుతావు. తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ జావా 7 నుంచి ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఇన్ స్విచ్ కేస్. జావా 7 నుంచి స్విచ్ కేసెస్ లో స్ట్రింగ్స్ ని అలో చేస్తుంది. ఓల్డెన్ డేస్ లో ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఓన్లీ ఇంటీజర్. ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఓన్లీ ఏం అలో చేస్తుందమ్మా ఇంటీజర్ కానీ దాని యొక్క ASCII వాల్యూని మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఇప్పుడు జావా 8 కానీ జావా 7 దగ్గర నుంచి స్విచ్ కేస్ ఈస్ అలోయింగ్ స్ట్రింగ్ టు బి కేస్ వాల్యూస్. కేస్ వాల్యూస్ ని స్ట్రింగ్స్ గా యూజ్ చేయడానికి జావా 7 అలో చేస్తుంది, అంతకుముందు అలో లేదు. సో రైట్ ది స్విచ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్. Write the switch case example. Write the switch case example. Just basic example కోసమే మా ఇవి ABC programs. I guess you know already. ఇవి ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉన్నాయి. జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇచ్చాను అంతే. ఏం లేదు మరి జస్ట్ కాల్ చేయడమే. అమ్మా
జన్మ చేశారా? సో చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మా. ఓకే, రేపు ఏం చేద్దాం? ఫంక్షన్స్. ఓకే, బేసిక్ ఫంక్షన్స్. స్టార్ట్ విత్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే. ఫంక్షన్ మెథడ్స్ ఏంటి? లో మనం ఫంక్షన్స్ అంటాము. జావాలో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మెథడ్స్ అంటాం. ఫంక్షన్ ని మెథడ్. చిన్న చిన్న సింటాక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. కీవర్డ్స్ ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ అని వాడతాం, అక్కడ మనకి యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఏముండవు. సీలో ధర్మ, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? క్లోజ్ చేయనా? క్లోజ్ చేయనా? Make it fast. Okay, ma. So that's all for today, guys. We'll continue tomorrow. Okay.